Welcome, B.Ed 4th semester trainee teachers, myself Dr. Esan Bera. Today I will discuss on Course 6, Gender, School and Society, Unit 1. At first, I am going to deliver my lecture on gender issues, key concepts. Actually, two terms, gender and sex, are used interchangeably. However, they bear different meanings as concepts. Gender is determined socially. It is the social meaning assigned to male and female. Each society emphasizes particular roles that each sex should play, although there is wild latitude in acceptable behavior for each gender. Gender means the state of being male or female. It is a word commonly used for a person's sex. According to Collins Dictionary, gender is the state of being male or female in relation to the social and cultural roles that are considered appropriate for men and women. এক কথায় বলা যায় জেন্ডার সমাজসৃষ্ট ধারণা নারী পুরুষ এই দুই লিঙ্গের কর্মবিভাজন সমাজ দ্বারা তৈরি হয় তাদের আচার আচরণ জৈবিক ব্যবহার প্রবণতা প্রভৃতি সামাজিক লিঙ্গ সামাজিকভাবে নির্মিত কিন্তু জৈবিক লিঙ্গ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট 1960-এর দশকে নারীবাদী আন্দোলনের যে ফলশ্রুতি সেটাই নারীবিদ্যার উইমেন স্টাডিজের যে ধারণাটা তৈরি হয়েছিল এরপর 1980 এবং 1990-এ উদ্ভব ঘটে লিঙ্গভিত্তিক বিদ্যাচর্চার বা জেন্ডার স্টাডিজ অ্যান ওকলে তাঁর বিখ্যাত বই সেক্স জেন্ডার অ্যান্ড সোসাইটি এই গ্রন্থে তিনি জেন্ডার শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন 1972 খ্রিস্টাব্দে আধুনিককালে জেন্ডার শব্দটি শুধুমাত্র নারী পুরুষের জৈবিকভাবে বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বোঝায় না আরও অনেক কিছু বোঝায় সো জেন্ডার রেফার্স টু দ্য বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড physiological characteristics that define men and women. It is defined as the anatomical and physiological characteristics that signify of biological maleness and femaleness of an individual. And gender refers to the socially constructed roles, behaviors, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women. Gender emphasizes that masculinity and femininity are products of social, cultural, and psychological factors and are acquired by an individual in the process of becoming a man or woman. Next important concept, that is difference between gender and sex. সামাজিক লিঙ্গ এবং জৈবিক লিঙ্গের পার্থক্য Number 1, sex determines the biological differences between men and women which are universal and determined by at birth. And gender refers to the roles and responsibilities of men and women that are created in our families, our societies, and our cultures. Number 2, sex is based on biological differences, whereas gender is based on social and cultural differences. Next important topic, that is social construction of gender বা লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ বা লিঙ্গের সামাজিক ধারণা তো লিঙ্গের সামাজিক ধারণা জানতে গেলে আমাদের কিছু বিষয় জানতে হবে যেমন যে নারী পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ ম্যাসকুলাইনিটি অ্যান্ড ফেমিনিটি নারী পুরুষের কাজের জগৎ ওয়ার্কিং প্লেস অফ মেন অ্যান্ড উইমেন মেন্টালিটি অ্যান্ড কালচার সোশ্যাল অ্যাটিটিউড সোশ্যাল বিহেভিয়ার ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মাস মিডিয়া তো এই যে বিষয়গুলো সেগুলো সমাজ যে লিঙ্গের যে সামাজিক ধারণা এর সঙ্গে জড়িত নেক্সট ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্ট দ্যাট ইজ জেন্ডার ইনক্লুডিং ট্রান্সজেন্ডার অ্যান্ড থার্ড জেন্ডার অ্যান্ড পাত্রিয়ার্চি তো ট্রান্সজেন্ডার বলতে যেটা বোঝায় যে রূপান্তরিত লিঙ্গ ট্রান্সজেন্ডার দ্য টার্ম ফার্স্ট ইউজড বাই দ্য psychiatrist of Columbia University
John F. and M.D. Olivan in their book Sexual Hygiene and Pathology in the year 1965. Next important concept, that is third gender. Third gender means neither men or women, either by society or themselves. অ্যাকচুয়ালি থার্ড জেন্ডার যারা জৈবিক দিক থেকে ফিমেল কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে তারা মেল। এক্সাম্পল অফ থার্ড জেন্ডার, মানবী ব্যানার্জি is the first persons in India and took charge as principal of Krishnanagar Women's College. Next concept, sex patriarchy. Patriarchy means male dominated society, যেখানে পুরুষরা সব কিছু কন্ট্রোল করবে। তো প্যাট্রিয়ার্চির সঙ্গে আরও একটা ধারণা আসে, সেটা হচ্ছে মাতৃয়ার্চি, যেখানে ফিমেল ডোমিনেটেড সোসাইটি, মহিলারা সব কিছু পরিচালনা করবেন। নেক্সট হচ্ছে কনসেপ্ট জেন্ডার বায়াস, জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং অ্যান্ড জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট। তো জেন্ডার বায়াস বলতে বোঝায় যে লিঙ্গের যে পক্ষপাতিত্ব, আবার জেন্ডার বায়াস বা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন লিঙ্গ বৈষম্য। একইভাবে জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং লিঙ্গের যে অপরিবর্তনীয় যে ধারণা চিন্তাভাবনা, এবং জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট লিঙ্গের ক্ষমতায়ন। তো জেন্ডার বায়াস বা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের কিছু ইম্পর্ট্যান্ট কজেস বা ইম্পর্ট্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ, সেগুলো আমাদের জেনে রাখা দরকার। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পোভার্টি, ইলিটারেসি, ল্যাক অফ এমপ্লয়মেন্ট ফেসিলিটিস বাই দ্য গভর্নমেন্ট, সোশ্যাল অ্যাটিটিউড, সোশ্যাল কাস্টমস অ্যান্ড বিলিভস, সামাজিক বিশ্বাস ও প্রথা, এবং ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস অফ উইমেন। তো এই কারণগুলির জন্য জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা জেন্ডার বায়াসড এগুলো তৈরি হয়। নেক্সট হচ্ছে জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং, যে বাঁধা ধরা অপরিবর্তনীয়, যে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বা ফিমেল পার্টিকুলার কিছু টাস্ক অ্যাক্টিভিটি পারবে, আবার মেল কিছু পার্টিকুলার টাস্ক বা অ্যাক্টিভিটি পারবে, এর বাইরে তারা কিছু পারবে না। তো এগুলো হচ্ছে স্টিরিওটাইপিং মেন্টালিটি, অ্যাটিটিউড, যেগুলো থাকা উচিত নয়। তো এরপরে জেন্ডার বায়াস, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং, তো এখান থেকে বেরোনোর একটাই রাস্তা, একভাবেই আমরা বেরোতে পারবো যদি আমরা সঠিকভাবে জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট করতে পারি, লিঙ্গের ক্ষমতায়ন করতে পারি। তো লিঙ্গের ক্ষমতায়ন, জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট বলতে বোঝায় যে পার্টিকুলার একটা এরিয়াতে যেখানে ফিমেল যারা, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ, তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু অনেক ধরনের টাস্ক তারা করতে পারছে না, তো তাদের সঠিকভাবে বিকাশ করতে হবে, তাদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করতে হবে। একইভাবে কোথাও যদি কোনো মেল ক্যান্ডিডেট, তাদের কোনো প্রবলেম থাকে, সঠিকভাবে তারা কোনো ইমপ্রুভ করতে না পারে সোসাইটিতে, তো তাদের জন্য সঠিকভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। তো এইভাবে মেল ফিমেলের যে একটা যে একটা ব্যবস্থা থাকবে সঠিকভাবে, সেখান থেকে জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট বা লিঙ্গের যে ক্ষমতায়ন সেটা সম্ভব করা যেতে পারে। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ইকুইটি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি in relation with caste, class, religion, ethnicity, disability and region. ইকুইটি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি, ইকুইটি বলতে বোঝায় ন্যায়, আর ইকুয়ালিটি বলতে বোঝায় সাম্য। তো ন্যায় এবং সাম্য, এই যে ধারণা ন্যায় এবং সাম্য, সেটা তখনই সম্ভব হবে একটা সমাজে যদি আমরা একটা সমাজে কোনো ধরনের ইনইকুয়ালিটি যদি না থাকে। তো ন্যায় এবং সাম্যতা বজায় রাখার জন্য যে জায়গাগুলো আমাদের তৈরি করতে হবে, উইথ কাস্ট, ইন রিলেশন উইথ কাস্ট। কাস্ট বলতে বিভিন্ন ধরনের যে জাতিগত যে আমাদের যে ধারণা সমাজে আছে, সেই বিভিন্ন ধরনের জাতি যারা রয়েছে কাস্টের, তো তাদের যে এডুকেশন বা তাদের যে এম্পাওয়ারমেন্ট, সেটার জন্য, বা তারা যদি কোনো খারাপ কাজও করে, তো সেখানে তাদের যে ব্যবস্থাটা সবাই সেম থাকবে, ইকুইটি বা ইকুয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। ডিফারেন্ট ক্লাস, হায়ার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, তো ডিফারেন্ট ক্লাসের যে পিপলস আমাদের সোসাইটিতে থাকে, তো তাদের জন্য ইকুইটি বা ইকুয়ালিটি সঠিকভাবে মেনটেন করতে হবে। নেক্সট রয়েছে ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, আদার রিলিজিয়ানস। তো ডিফারেন্ট রিলিজিয়ান যারা রয়েছে, তো সেখানেও তাদের জন্য সমানভাবে ইকুইটি বা ইকুয়ালিটি মেনটেন করতে হবে।
ইথনিসিটি, ইথনিসিটি মিন্স যে একটা পার্টিকুলার যে জাতিগোষ্ঠী যে যারা থাকে বা জাতিগোষ্ঠীগত যে মানসিকতা একটা জায়গাতে, তো তাদের জন্য সঠিকভাবে ইকুইটি বা ইকুয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। এরপরে রয়েছে ডিসেবিলিটি, অক্ষমতা। আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের লার্নিং ডিসেবিলিটি হতে পারে বা আরও অন্যান্য যে অক্ষমতাগুলো রয়েছে। তো যারা অক্ষম, শিখনে অক্ষম, লার্নিং ডিসেবলড স্টুডেন্টস যারা মেনলি আছে, তো তাদের জন্য ইকুইটি ইকুয়ালিটি ব্যবস্থা করতে হবে মেল ফিমেল সব দিক থেকে। এবং রিজিওনাল, ইন রিলেশন উইথ রিজিয়ন, তো রিজিওনাল যে ভ্যারাইটি, রিজিওনাল যে ডিফারেন্স রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে, তো সেখানেও সবার জন্য সঠিকভাবে ইকুইটি এবং ইকুয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। তো এইভাবে আমরা যদি একটা সমাজে, একটা নির্দিষ্ট সমাজে যদি ইকুইটি এবং ইকুয়ালিটি আমরা সঠিকভাবে মেনটেন করতে পারি বা বিভিন্ন ধরনের যে ইনইকুয়ালিটিগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা রিমুভ করতে পারি, তাহলে কিন্তু রিয়েল প্রোগ্রেস অফ আ যে নেশন যেটা বলা হয়, একটা দেশের যে বাস্তব যে উন্নতি সেটা সম্ভব হবে। ওকে, I have already discussed important question and answer from the particular unit. Furthermore, if you face any problem, you can contact with me. That's all. Thank you.